प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव ਨੂੰ सुनने वालों के लिए साड़ी हमेशा दुआ रही है और प्रार्थना करते रहते हाँ, क्योंकि अज दुनिया की ऐसी तकनीक है कि तुसी भावें कनेडा च बैठे हो, भावें तुसी दोहा कतर विच हो, भावें तुसी दुबई जां कुवैत विच हो, ऐसी तकनीक है कि तुसी साडे इस चर्च दे विचों बड़े आराम नाल संदेश सुनते जे। इहदे लई प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत होवे, सारे सुनने वालिਆਂ ਦੇ जीवन ते बहुत वड्डी किरपा हो। बड़े शुक्रगुजार हाँ अज तक जूंदे रहण दे लई और तुहाडे सबना ने भी बड़े धन्नवादी हाँ कि खुदा ने तुहानूं भी अपनी महान किरपा दे नाल जूंदे रखिया। अज दा साडा संदेश है सच्चाई दे कारण क्यों लोग मारे जाते। अज दा टॉपिक है सच्चाई के कारण लोग क्यों मारे जाते हैं। इस करके कि वो सच बोलते हैं, इस करके वो मारे जाते हैं। अजीजो अज तुहाडे सामने दो लिखता रखनिया चाहता हाँ। दो जकरिया ने, बहुत सारे ने शायद एक जकरिया के बारे सुनिया होगा और दूसरे जकरिया के बारे उन्होंने ना पता होवे भी तो मैं तुहानूं मुबारक आखदा हाँ। पर जे नहीं किसी को पता तो मैं दो जकरिया के बारे तुहाडे नाल अज गलबात करनी चाहता। एक जकरिया है जिन्हों जुगवेदी दे यानी कि हैकल दे विच मार दिता गया सी, कतल कर दिता गया सी। दूसरा जकरिया है जिन्हों हैकल दे विच पत्थर मार मार के मारिया। तो अज तुहाडे सन्मुख तुहाडे सामने दो जकरिया मैं लैके आना चाहता। तो दसना चाहता हाँ, पहला असी उस जकरिया दे वल चलते हाँ जिहड़ा जकरिया पत्थरां दे नाल मारिया गया और उसके बाप का जिक्र करना चाहता। दूसरे जकरिया की भी वंशावली का जिक्र करना चाहता हाँ। प्रभु तुहानूं ढेर सारी बरकत होवे। लो असी दूसरे इतिहास दे विच पहुँच गए हाँ और उसका 24 अध्याय है और 24 अध्याय की कुछ आयत मैं तुहाडे सामने अज जो पढ़ना चाहता हाँ। और लिखा है दूसरा इतिहास और उसकी मैं तुहाडे सामने 20 ਅਤੇ 21 आयत नूं पढ़ना चाहता। लिखा है तद परमेश्वर का आत्मा योहादा जाजक दे पुत्र जकरिया उत्ते उतरिया। यहोदा जाजक दे पुत्र जकरिया उत्ते उतरिया। ओ लोकां तो उच्चे थां उत्ते खलो के उस आखण लगा। ओ उच्चे थां दे उत्ते खलो के आखण लगा कि परमेश्वर इउं फरमाउंदा है कि तुसी क्यों यहोवा दे हुक्मां दी उलंघना करदे हो अते तुसी सफल नहीं हो सकते। क्यों जो तुसां यहोवा नूं छड्ड दिता उसने भी तुहानूं छड्ड दिता। तद उन्हां ने उस दे विरुद्ध मता पकाया अते पातशाह दे हुक्म नाल ओनू यहोवा दे भवन विच पत्थरां दे नाल मार दिता। जिहड़ा दूसरा जकरिया है ये योआश दे दिनां विच है और
ये पिछे है, और जिहड़ा दूसरा जकरिया है वो 4 मतलब 4 राजां दे विचकाए उसनूं असीं वेखदे हां, और उस दे बारे भी मैं तुहाडे नाल गल करांगा। तो पहले असीं गल करदे हां जकरिया जिहड़ा पत्थरां दे नाल मार दिता गया। जोआश बहुत छोटी उम्र दा सी जदों योहादा जाजक ने इसकी पिरतपाल की थी। और ये मैं क्यों दस रहा हाँ कि इसराइल के अंदर राज चलाउण वास्ते 3 मनुख हुंदे सन। पहले नंबर ते नबी हुंदा सी, दूसरा नंबर जाजक नूं मिलदा सी, तीसरा नंबर पातशाह नूं मिलदा सी। और ये 3 चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ राज इसराइल का राज चलाउंदियां सन। इसे तरह असीं वेखदे हां कि ਜਿਹੜੇ मतलब देश ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। एक प्रधान मंत्री है, दूसरा रक्षा मंत्री है, ते तीसरा जिहड़ा है वो होम मिनिस्टर है, जिन्हों असीं कह सकते हैं कि सारा गृह मंत्री उन्होंने कह सकते। तो ये तिन्ना दे नाल अपने राज नूं चलाउणा कित्थों शुरू होया है? ये असल दे विच बाइबल तो शुरू हुंदा है। तो असीं वेखदे हां कि जदों योआश छोटा जिहा सी और ओदा मां बाप कतल कर दिता गया, मार दिता गया, और ये छोटा जिहा रह गया जिसनूं उस घर दी नौकरानी ने लुका के रख लिया। और फिर खबर दी यहूदा जाजक नूं, और उसने कहा मैं इत्थे हाँ, कोई इनू हाथ नहीं ला सकता, बस तुसीं इसनूं पालो। और जद उन्होंने पालिया और वड्डा होया, और उसने यहूदा जाजक दे पुत्र नूं, फिर पढ़ना चाहुंदा हां, तद परमेश्वर का आत्मा यहूदा जाजक दे पुत्र जकरिया उत्ते उतरिया। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਆਖੀ। ਲੋਕ ਝੂਠ ਸੁਣਨਾ, ਝੂਠ ਸਿੱਖਣਾ, ਝੂਠੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जो फिर भी वो इस गल की परवाह नहीं करते कि असीं मारे जावांगे, और वो इस गल की परवाह करते ने भई खुदा दा सच्चा वचन जिहड़ा है वो लोकां तक पहुंच जावे। प्रभु बहुत वड्डी बरकत देवे। तो लिखिया है कि फिर तद उन्हां ने उस हुक्म ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਾਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੂਸਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਹਜੀ ਨਬੀ ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 BC ਦੇ ਅੰਦਰ 600 BC ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 600 BC ਔਰ 550 BC ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਜੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੂਏ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦਾਨੀਏਲ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਯਹੂਦੀ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਢਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉਜੜ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜ, ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ,
हैकल का सोना सारा बाबल ले गया और उन्हें जाके सोने की एक मूर्ति बनाई और ये सोने की मूर्ति 90 फुट उच्ची सी और 9 फुट चौड़ी सी। हुण असीं वेखते हां कि वो राजा कह रहा कि मेरी सोने की मूर्त नूं सारे लोग मत्था टेको, क्योंकि सिनार के मैदान विच उस देश का सिनार का मैदान उत्थे मूर्ति खड़ी की गई। इत्थे ही असीं वेखते हां कि बाबल का बुरज खड़ा होया सी। ये दो चीज़ां इत्थे खड़ियां हुईयां, बाबल का बुरज भी टट गया और जदों सदरक मेशक अबदनगो ने इस मूर्त नूं मत्था नहीं टेकिया, हवाला देना चाहुंदा हां, तुसीं आप पढ़ लिओ, वैसे तो मैं भी पढ़ना चाहुंदा हां। और ये दानियल 3 अध्याय 16 तो शुरू हो जाएगा और 28-29 तक जाएगा, तुसीं जरूर उसनूं पढ़िओ। और 16 की आयत मैं जरूर मुंह जुबानी दसना चाहुंदा हां। और लिखा, तद सदरक मेशक अबदनगो ने राजे नूं आख्या, हे राजा, तेनू पता होवे कि असी तेरी मूरत नूं मत्था नहीं टेकना, क्योंकि जिस परमेश्वर की असी सेवा करते हाँ ਉਹ ਸਾਨੂੰ तेरी अग की बलदी भट्ठी तो बचाउण की शक्ति रखता है। इस सच्चाई के कारण वो बलदी भट्ठी विच जा रहे हैं। टॉप क्या, क्यों सच्चाई के कारण लोग मारे जाते, इस करके वो मारे नहीं जाते, बल्कि शरीर ने तो मरना ही है। भावें सच्चाई जान के इथों जाना पवे, भावें झूठ मन के जाना पवे, जाना तो इथों है, पर मुबारक हो लोग होणगे जिहड़े सच्चे दिल नाल सच्चे यहोवा परमेश्वर की सेवा करनगे। और असीं देखते हाँ कि सदरक मेशक अबदनगो ने कहा, साडा परमेश्वर जे नाम ही बचावे ते तां भी असीं तेरी मूरत नूं मत्था नहीं टेकना। प्रभु बहुत वड्डी बरकत होवे। तो हुण असीं वेखदे हां सदरक मेशक अबदनगो, इन्हां दे दिनां दे अंदर असीं देखदे हां जदों मुड़ के आए ने या नहीं आए, मैं इहदे बारे नहीं गल कहंदा, पर जिहड़े बाबल दे राज विचों मुड़न वाले लोग सन, उन्हां विच पहला ग्रुप सी 50,000 लोग मुड़ के आए सन। और राजा खोरस ने उन्हां नूं जाण दी आग्या दे दित्ती सी। मुड़ के दूसरा ग्रुप जिहड़ा वो 10,000 मुड़े, फिर तीसरा ग्रुप जिहड़ा है ये किन्ने मुड़े ने, ये 5,000 मुड़े ने। सो प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत होवे। मेरे कोल 10 मिनट बाकी रह गए ने और मेरे कोल अजे एक संदेश है। तो असीं वेखते हां कि जदों वो सब उत्थे गए हुए सन ते इत्थे उजड़े हुए यरूशलेम दे अंदर जकरिया, जो जकरिया दूसरे नंबर का है, जिन्हों मैं तुहानूं विखाया है, हाजी ते जकरिया है। याद रखो, ये यरूशलेम दे विच बचे खुचे यहूदियां लई उन्हां दी अगवाही करदा है। ये नबी भी है और ये जाजक भी है, ये दोनों ही है। ये नबी भी है और जाजक भी है। इस करके ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि उन्होंने इस जाजक नूं, इस नबी नूं हैकल दे विच फड़िया और जगवेदी दे सामने, यहोवा दी जगवेदी दे सामने इस नूं कत्ल कर दिता।
ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਚ ਗਵਾਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਵੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਬੂਵਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਬੂਵਤਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਸਰਾਈਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਕਰੀਆ 13:6, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾਤੂਸ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਆਈ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਕਦੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲੋਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਘੋੜਾ ਬੱਗੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ
ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਬੱਗੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਗੀ ਪਰੇ ਖਿਲਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸੱਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਗੜ ਗੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜੋ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮौज ਮਸਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਔਰ ਖੁਦਾਵੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚ ਜਾਣ ਔਰ ਤੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ।